Good morning, students. In previous lectures, we have seen what mean by solubility, what mean by solute, what mean by solvent, what mean by saturated solution, unsaturated solution, and supersaturated solution. Now, in this lecture, we have to see what mean by solubility, different solubility expressions, and what is exact solute-solvent interaction. So let's start with today's lecture. The concentration of solute in solution can be expressed by using solubility expression either by quantitative or by qualitative way. You all know that certain amount of solute is dissolved in solvent to form a solution. Now, how much amount of solute and how much amount of solvent is expressed by using solubility expressions. Qualitative expression of solubility only gives a rough idea about amount of solute present in solution, but in quantitative way one can express the exact amount of solute present in given amount of solvent. USP gives solubility as part of solvent required to dissolve one part of solute. So the basic difference between quantitative and qualitative solubility, as we have already seen, in quantitative solubility or in quantitative way of solubility expression, exact figures are given, that is 10 ml, 10 gram, 100 ml, 2 gram, likewise. But in qualitative way, solubility is expressed by using certain terms like very soluble, slightly soluble, practically insoluble, etc. Now, qualitative way, solubility can be expressed by using USP solubility expressions as follows. So here in first column you can see various terms related to solubility, that is very soluble, freely soluble, soluble, sparingly soluble, slightly soluble, very slightly soluble, insoluble or practically insoluble. Now these terms are vague one. You can easily see or you can easily understand what mean by very soluble and what mean by insoluble. If anyone says just that X is very soluble in Y solvent, then you can easily understand that X easily dissolves in solvent Y. But again, it is a vague one. So to quantify it, again, second column is given, that is part of solvent required to dissolve one part of solute. आता इथं सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे का व्हेरी सोल्युबल म्हटलं तर नेमकं किती पार्ट ऑफ सॉल्वंट लागणार आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं व्हेरी सोल्युबल, तो पहिला जो कॉलम आहे तो सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन आहे, हा क्वालिटेटिव्ह सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या. आणि दुसरा जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये पार्ट ऑफ सॉल्वंट रिक्वायर्ड टू डिझॉल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट, तर इथं लेस दॅन 1 पार्ट, 1 to 10 पार्ट, 10 to 30 पार्ट्स हे जे दिले हे पार्ट्स ऑफ सॉल्वंट आहेत. आणि हे पार्ट्स ऑफ सॉल्वंट जे की वन पार्ट ऑफ सोल्यूटला डिझॉल्व करण्यासाठी लागणार आहेत. याचाच अर्थ असा, वन पार्ट ऑफ सोल्यूट जर असेल आणि त्याच्यासाठी एक पार्ट ऑफ सॉल्वंट लागत असेल किंवा त्याच्यापेक्षा कमी सॉल्वंट लागत असेल तर तो सोल्यूट जो आहे तो व्हेरी सोल्युबल आहे. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं, जर तुम्ही 1 ग्रॅम सोल्यूट घेतलं आणि त्याला 1 ml पेक्षा कमी सॉल्वंट लागत असेल किंवा 1 ml सॉल्वंट लागत असेल तर त्या सॉल्वंटला आपण म्हणू व्हेरी सोल्युबल इन दॅट, त्या सोल्यूटला आपण म्हणू व्हेरी सोल्युबल इन दॅट सॉल्वंट. सो व्हेरी सोल्युबल जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याला एक पार्ट ऑफ सोल्यूटला लेस दॅन 1 पार्ट ऑफ सॉल्वंट लागतं. फ्रीली सोल्युबल आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा एक पार्ट ऑफ सोल्यूटला 1 ते 10 पार्ट ऑफ सॉल्वंट लागतं. सोल्युबल आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा एक पार्ट ऑफ सोल्यूटला 10 ते 30 पार्ट ऑफ सॉल्वंट लागतं. स्पॅरिंगली सोल्युबल आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा एक पार्ट ऑफ सोल्यूटला 30 ते 100 पार्ट ऑफ सॉल्वंट लागतं. स्लाइटली सोल्युबल आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याला 100 to 1000 पार्ट्स ऑफ सॉल्वंट लागतं. व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा 1 पार्ट ऑफ सोल्यूटला 1000 to 10,000 पार्ट ऑफ सोल्यूट लागतं. इनसोल्युबल और प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा 1 पार्ट ऑफ सोल्यूटला मोर दॅन 10,000 पार्ट्स ऑफ सॉल्वंट लागतं. याच्यात तुम्ही एक लक्षात घेतलं पाहिजे, जो पार्ट ऑफ सोल्यूट आहे हा चेंज होत नाही. 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट सगळीकडे कॉन्स्टंट आहे, फक्त पार्ट ऑफ सॉल्वंट कमी जास्त होतं. जर एक पार्ट ऑफ सोल्यूटला कमी सॉल्वंट लागत असेल किंवा एक पार्ट ऑफ सॉल्वंट लागत असेल तो व्हेरी सोल्युबल झाला तो. आणि त्याच एक पार्ट ऑफ सोल्यूटला जर खूप 10,000 पार्टपेक्षा जास्त सॉल्वंट लागत असेल तर त्यावेळेस त्याला म्हणणार प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल. तर या ठिकाणी हे सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्वालिटेटिव्ह वेचने आहेत आणि हे लक्षात घेतले पाहिजे तुम्ही. याच्यात 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट हा कॉन्स्टंट सगळीकडे,
फक्त पार्ट ऑफ सॉल्वंट चेंज होतो आहे. वन पार्ट ऑफ सोल्यूटला किती पार्ट ऑफ सॉल्वंट लागणार आहे सोल्युबल करण्यासाठी, त्याच्यानुसार व्हेरी सोल्युबल, फ्रीली सोल्युबल किंवा स्पॅरिंगली सोल्युबल, स्लाइटली सोल्युबल किंवा इनसोल्युबल ह्या टर्म्स इथं एक्सप्रेस केलेल्या आहेत. तर हे ते क्वांटिटेटिव्ह वेज ऑफ सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन्स. आता पुढचा जो स्लाइड दिसते तुम्हाला आता ती आहे क्वांटिटेटिव्ह वेज ऑफ सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन. क्वांटिटेटिव्ह वे म्हटल्यानंतर आता इथे तुम्हाला एक्झॅक्ट क्वांटिटी मेन्शन करणं गरजेचं राहील. तर क्वांटिटेटिव्ह वे ऑफ सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन करण्यासाठी तुम्ही जर बघितलं तर वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स दिलेले आहेत. मोलॅरिटी दिलं आहे, नॉर्मॅलिटी दिलं आहे, मोलॅलिटी दिलं आहे, मोल फ्रॅक्शन म्हटले, मोल पर्सेंट म्हटले, पर्सेंट बाय वेट म्हटले, पर्सेंट बाय व्हॉल्यूम म्हटले, पर्सेंट बाय वेट इन व्हॉल्यूम म्हटले. तर ह्या ज्या एक्सप्रेशन्स आहेत याच्यामध्ये तुम्ही जेव्हा मोलॅरिटी म्हणता किंवा नॉर्मॅलिटी म्हणता याच्यामध्ये एक्झॅक्ट क्वांटिटी तुम्हाला डिसाईड करावं लागते किंवा एक्झॅक्ट क्वांटिटी तुम्हाला एक्सप्रेस करावं लागते. फॉर एक्झाम्पल आपण जर म्हणत असो किंवा 1 मोलार NaOH सोल्युशन आहे, जेव्हा आपण म्हणतो 1 मोलार NaOH सोल्युशन आहे, त्याचा अर्थ असा होतो का तुमच्या त्या सोल्युशनमध्ये जर 1000 ml सोल्युशन असेल तर त्याच्यामध्ये 40 ग्रॅम काय प्रेझेंट असेल, NaOH प्रेझेंट असेल. तर 40 ग्रॅम NaOH in 1000 ml of water gives 1 molar solution. So here quantity of solute and quantity of solvent are mentioned. दोघांच्या पण क्वांटिटी मेन्शन केल्या आहे. म्हणून ही जी टर्म आहे मोलॅरिटी याला म्हटलं आहे क्वांटिटेटिव्ह वे ऑफ सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन. जसे मोलॅरिटी टर्म आहे तसेच नॉर्मॅलिटी टर्म आहे तसेच मोलॅलिटी टर्म पण आहेत. आय थिंक याच्या आधी तुम्ही या टर्म्समधून गेलेल्या आहात, याच्या आधी या टर्म्स तुम्ही शिकलेल्या आहात. आता याच्या खालच्या पण काही टर्म्स तुम्ही शिकलेल्या असाल. उदाहरणार्थ पर्सेंटेज बाय वेट, पर्सेंटेज बाय व्हॉल्यूम, पर्सेंटेज बाय वेट इन व्हॉल्यूम. पर्सेंटेज बाय वेट म्हटलं दोन सॉलिड सबस्टन्स तुम्ही जर दोन सबस्टन्स तुम्ही जे मिक्स करता असाल ते जर ग्रॅममध्ये घेतलेले असतील, सपोज 10 ग्रॅम ऑफ इथेनॉल मिक्स्ड इन 10 ग्रॅम ऑफ वॉटर, त्यावेळेस वेट बाय वेट येईल. व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम केव्हा येईल, जर तुम्ही दोन्ही सबस्टन्सेस ml घेतलेले असेल. आणि पर्सेंटेज वेट इन व्हॉल्यूम केव्हा येईल, जेव्हा एखादा सबस्टन्स ग्रॅममध्ये घेतला असेल आणि तो ml सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व केलेला असेल. फॉर एक्झाम्पल 10 ग्रॅम शुगर डिझॉल्व इन 100 ml वॉटर, मग त्यावेळेस तो पर्सेंटेज वेट बाय व्हॉल्यूम येईल. पण इथे लक्षात घ्यायचं पर्सेंटेज घेतलेले आहे. पर्सेंटेज साईन का दिलेले आहे, तर तुम्हाला इथं जे द्यायचं आहे ते 100 ग्रॅम ऑफ सोल्युशनसाठी द्यायचं आहे, 100 ml ऑफ सोल्युशनसाठी किंवा 100 ग्रॅम ऑफ सोल्युशनसाठी द्यायचे, त्याच्यामुळे पर्सेंटेज साईन आहे. आता एक टर्म आहे तर मोल फ्रॅक्शन. तर मोल फ्रॅक्शन टर्म म्हणजे आपण नेमकं बघू आता काय. तर मोल फ्रॅक्शन जे ते एक्सप्रेस करण्यासाठी वर्ड वापरला जातो किंवा जे एक्सप्रेस करण्यासाठी तुम्हाला जे सिम्बॉल वापरलं जातं ते आहे एक्स. आणि त्याची डेफिनेशन जर बघितली तर त्याच्यामध्ये म्हटले रेशो ऑफ डेफिनेशनमध्ये बघा काय म्हटलं, रेशो ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉन्स्टिट्युएंट्स दॅट इज सोल्यूट मोल्स. रेशो म्हटलं आहे, रेशो म्हणजे भागाकार, लक्षात घ्या. सोल्यूट मोल्स टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्युएंट्स दॅट इज सोल्यूट मोल्स प्लस सॉल्वंट मोल्स. सोल्यूट मोल्स प्लस सॉल्वंट मोल्स ही जी टर्म आहे याला म्हणणार तुम्ही मोल फ्रॅक्शन. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं, एक सोल्युशन आहे शुगर प्लस वॉटर. शुगर प्लस वॉटरच्या सोल्युशनमध्ये सपोज 100 ml सोल्युशन आहे. त्या 100 ml सोल्युशनमध्ये सपोज कन्सिडर 100 moles of H2O
plus 10 moles of sugar. 100 moles of H2O, 10 moles of sugar. याच्यावरून तुम्ही कॅल्क्युलेट कसं करणार की शुगरचे किती मोल फ्रॅक्शन या सोल्युशनमध्ये प्रेझेंट आहे. तर शुगरचा मोल फ्रॅक्शन कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर एक्स शुगर, एक्स स्टँड्स फॉर मोल फ्रॅक्शन. एक्स शुगरचा मोल फ्रॅक्शन कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर सोल्यूट काय याच्यामध्ये शुगर, त्याचे किती मोल्स आहेत 10. सोल्यूटचे किती मोल्स आहेत 10 प्लस सॉल्वंटचे किती मोल्स आहेत 100. सो 10 डिवायडेड बाय 110. 10 डिवायडेड बाय 110. याचं जे आन्सर येईल ते तुमचं येईल मोल फ्रॅक्शन ऑफ शुगर. आणि लक्षात घ्या, आपण दुसरं एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू. फॉर एक्झाम्पल 10 moles of sugar or salt म्हणजे plus 90 moles of solvent. 10 moles of sugar plus 90 moles of solvent. सो शुगर साल्टचे आपल्याला मोल फ्रॅक्शन काढायचं आहे. एक्स साल्ट 10 मोल्स. कशाचे मोल्स आहे 10? तर साल्टचे. साल्ट म्हणजे काय इथं म्हटले आपण वरती म्हटले बघा सोल्यूटचे मोल्स, बरोबर. त्यानंतर डिवाइड काय केलं आपण सोल्यूट मोल्स प्लस सॉल्वंट मोल्स. सोल्यूटचे किती मोल्स आहे साल्टचे इथं 10 प्लस सॉल्वंटचे किती मोल्स आहेत 90. सो 10 डिवायडेड बाय 10 प्लस 90 100. सो आन्सर विल बी 0.1 मोल फ्रॅक्शन. तर हे जे साल्ट आहे त्याचं किती मोल फ्रॅक्शन प्रेझेंट आहे 0.1. तर साल्टचं 0.1 मोल फ्रॅक्शन प्रेझेंट आहे. या सोल्युशनमध्ये सपोज आपण सॉल्वंटचं मोल फ्रॅक्शन काढायचं ठरवलं तर सॉल्वंटचं मोल फ्रॅक्शन काढायचं असेल तर तुम्हाला इथं 90 वरती घ्यावं लागेल. डिवायडेड बाय 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 90 डिवायडेड बाय 100. सो ॲन्सर विल बी 0.9. सो सॉल्वंटचं मोल्स आले तुमचे 0.9 आणि साल्टचं मोल आले तुमचं 0.1. 0.1 प्लस 0.9 घेतलं तर त्याचं ॲन्सर येईल 1. तरी लक्षात घ्या मोल फ्रॅक्शन जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट करतो तर मोल फ्रॅक्शनची बेरीज ही नेहमी 1 येत असते. कोणतंही तुम्ही एक्झाम्पल घेतलं तरी मोल फ्रॅक्शनची बेरीज 1 येत असते हे लक्षात घ्या तुम्ही आता, बरोबर. तर आय थिंक तुम्हाला मोल फ्रॅक्शन अंडरस्टँड झालं असेल. ही स्लाईड वाचल्यानंतर मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स देणार आहेत, त्याच्यानुसार तुम्हाला मोल फ्रॅक्शन कॅल्क्युलेट करून मला ॲन्सर्स पाठवायचे आहेत. सो दीज आर दी क्वांटिटेटिव्ह वेज फॉर सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन. आता नेक्स्ट जो पार्ट आहे आपला तो आहे मेकॅनिझम ऑफ सोल्यूट सॉल्वंट इंटरॅक्शन. मेकॅनिझम ऑफ सोल्यूट सॉल्वंट इंटरॅक्शन. तर नेमकं तुम्ही जेव्हा साल्ट किंवा शुगर वॉटरमध्ये डिझॉल्व करता, डिझॉल्व होते साल्ट किंवा शुगर वॉटरमध्ये डिझॉल्व होते म्हणजे नेमकं काय होतं? साल्ट कुठे जाते, शुगर कुठे जाते, त्याचं लिक्विडमध्ये कन्वर्जन होतं. नेमकं होतं काय? तर हे जे नेमकं होतं काय, साल्ट कुठे गायब होतो किंवा शुगर कुठे गायब होते, ही जी प्रोसेस होते. आत्तापर्यंत तुम्हाला फक्त एवढंच माहीत होतं का साल्ट किंवा शुगर वॉटरमध्ये टाकलं ते डिझॉल्व होतं, पण ते कसं डिझॉल्व होतं हे तुम्हाला माहीत नव्हतं. ते आपल्याला याच्यामध्ये स्टडी करायचं. वी हॅव टू स्टडी हाऊ दॅट साल्ट ऑर शुगर गेट्स डिझॉल्व इनसाइड द सॉल्वंट अँड दॅट प्रोसेस ऑफ सोल्यूट गेटिंग डिझॉल्व इन सॉल्वंट इज कॉल्ड ॲज अ मेकॅनिझम ऑफ सोल्यूट सॉल्वंट इंटरॅक्शन. सोल्यूट सॉल्वंटमध्ये कोणत्या पद्धतीने डिझॉल्व होतं याचा स्टडी करायचा म्हणजे त्याचं मेकॅनिझम स्टडी करायचं सोल्यूट सॉल्वंट इंटरॅक्शनचं. आता तुम्हाला माहीत असेल 2 टाईपचे फोर्सेस तुम्ही स्टडी केलेले असतील की कोएजिव्ह फोर्स अँड ॲडेझिव्ह फोर्स. कोएजिव्ह फोर्स म्हणजे काय आणि ॲडेझिव्ह फोर्स म्हणजे काय याच्या तुम्हाला माहीत असेल तर इन शॉर्टमध्ये इथं सांगतो मी. कोएजिव्ह अँड ॲडेझिव्ह. कोएजिव्हचा अर्थ असा होतो त्याच्यामध्ये वर्ड कोचा अर्थ होतो सेम. सो कोएजिव्ह मीन्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन
बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्युल्स. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करायला गेलं, जर तुम्ही 2 वॉटरचे मॉलिक्यूल घेतले आणि 2 वॉटरच्या मॉलिक्यूलमध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन राहील त्याला म्हणणार तुम्ही कोहेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. तेच तुम्ही 2 शुगरचे मॉलिक्यूल घेतले किंवा 2 कोणत्याही एक सबस्टन्सचे मॉलिक्यूल घेतले, त्यांच्यामध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन राहणार त्याला म्हटलं आहे आपण कोहेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्याच्याविरुद्ध ॲडेजिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. जर 2 डिफरंट मॉलिक्युल्समधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तुम्हाला सांगायचं असेल त्यासाठी टर्म वापरली जाते ॲडेजिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन साल्ट मॉलिक्यूल अँड वॉटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ॲज ॲडेजिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. मग जेव्हा सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन होतं तेव्हा नेमकं काय होतं बघा. आता जर कोहेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असतील सॉल्व्हंटमधले आणि तुम्ही साल्ट ॲड करताय किंवा एखादं सोल्यूट ॲड करताय, तर सोल्यूट ॲड केल्यानंतर त्या सोल्यूटमधले आणि सॉल्व्हंटमधल्या यांच्यामधलं जर ॲडेजिव्ह फोर्स कोहेसिव्ह फोर्सपेक्षा कमी असेल तर ते साल्ट मॉलिक्यूल किंवा त्या सोल्यूटचा मॉलिक्यूल त्या सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह होणार नाही. आणि हेच जर उलटं असेल, जर कोहेसिव्ह फोर्सपेक्षा ॲडेजिव्ह फोर्स जास्त असेल तर त्यावेळेस सोल्यूट मॉलिक्यूल त्या सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह होतो. मग नेमकं ही प्रोसेस होताना कशी होते, तर याच्यामध्ये पहिली स्टेप जी ऑकर होते त्याला म्हटले ब्रेकअप ऑफ सोल्यूट सॉल्व्हंट इंटरमॉलिक्युलर बॉन्ड्स. तुम्ही जर बघितलं ब्लॅक जे स्क्वेअर्स आहे त्याच्यामध्ये सोल्यूट दिलेले आहे आणि सोल्यूट जेव्हा आपण सॉल्व्हंटमध्ये टाकतो तेव्हा सोल्यूटचे मॉलिक्यूल सेपरेट होतात. इथं म्हटलं बघा सेपरेटेड सोल्यूट मॉलिक्युल्स. A solute molecule must get separate out from the remaining solute molecules. In this process, bonds between solute molecules break. सोल्यूट आणि सोल्यूट मॉलिक्यूलमधला बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होतो आणि सोल्यूट मॉलिक्यूल सेपरेट होतो. सेकंड स्टेपमध्ये काय होतं बघा, ब्रेकअप ऑफ सॉल्व्हंट इंटरमॉलिक्युलर बॉन्ड्स. आता इथं जे हॉलो राऊंड सर्कल दिले आहेत ते सॉल्व्हंटचे मॉलिक्यूल आहेत, तर सॉल्व्हंटच्या मॉलिक्यूलमधले पण बॉन्ड्स काय होतं ब्रेकअप होतात आणि सॉल्व्हंटच्या मॉलिक्यूलमध्ये होल क्रिएट होतं. बघा, a cavity must be created inside solvent. In this process, bonds between solvent molecule break and cavity is formed inside the solvent phase, which is big enough to accommodate separated solute molecule in first step. आता सोल्यूटचा मॉलिक्यूल एक सेपरेट ब्रेकआउट झाला, सॉल्व्हंटच्या मॉलिक्यूलमध्ये कॅव्हिटी क्रिएट झाली. थर्ड स्टेपमध्ये काय होतं, ज्या सॉल्व्हंटच्या मॉलिक्यूलमध्ये जी कॅव्हिटी क्रिएट झाली होती त्या कॅव्हिटीमध्ये कोण जाऊन बसतो तुमच्या सोल्यूटचा मॉलिक्यूल. आणि ह्या पद्धतीने सोल्यूट हा सॉल्व्हंटमध्ये काय होतो इथं आपण म्हणतो त्या टर्म या प्रोसेसला म्हणतो सोल्यूट सॉल्व्हंटमध्ये काय झालं मग डिझॉल्व्ह झाला. तो सो इन थर्ड स्टेप द सेपरेटेड सोल्यूट मॉलिक्युल्स गेट अकोमोडेटेड इनसाइड द कॅव्हिटी. ड्युरिंग अकोमोडेशन बॉन्ड्स आर क्रिएटेड इन बिटवीन सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल. तर पहिल्या स्टेपमध्ये काय होतं, सोल्यूटमधला बॉन्ड ब्रेक होतो, सोल्यूटचा मॉलिक्यूल सेपरेट होतो. दुसऱ्या स्टेपमध्ये सॉल्व्हंटमध्ये कॅव्हिटी क्रिएट होते, कॅव्हिटी क्रिएट होताना सॉल्व्हंटमधले पण बॉन्ड ब्रेक होतं. आणि तिसऱ्या स्टेपमध्ये काय होतं, सोल्यूटचं जे मॉलिक्यूल आहे ते सॉल्व्हंटच्या मॉलिक्यूलमध्ये जातात आणि त्या ठिकाणी सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटमध्ये काय तयार होतं, बॉन्ड तयार होतं. सो दिस इज द बेसिक मेकॅनिझम बिहाइंड सोल्यूट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन. नाव देर आर व्हेरियस फॅक्टर्स विच अफेक्ट दिस प्रोसेस. There are various factors which affect this process. Now simply tell me, water आणि ऑइल जर तुम्ही एकत्र केले मिक्स होतं का रे? नाही होत. का नसेल होत? विचार करा, का नसेल होत? वॉटर आणि ऑइल तुम्ही मिक्स केल्यानंतर किंवा त्याचं सोल्युशन का फॉर्म होत नाही, होमोजेनियस सोल्युशन का फॉर्म होत नाही, ते दोन्ही सेपरेट का होतात? तरी तर सिम्पल तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर दोघांचं ॲडेजिव्ह आणि कोहेजिव्ह फोर्सेस हे काही मॅच होत नाही. वॉटरचे ॲडेजिव्ह कोहेजिव्ह फोर्सेस वेगळे आहेत, याचे कोहेजिव्ह फोर्सेस वेगळे आहेत. ॲडेजिव्ह फोर्सेस इन्क्रीज होत नाही कोहेजिव्हपेक्षा, त्याच्यामुळे ते मिक्स होत नाही. किंवा दुसरं एक त्याच्या पाठीमागे एक रिझन, दॅट वन मेजर रिझन इज दॅट वॉटर इज पोलार व्हाईल ऑइल इज नॉन पोलार. बघा त्याच्यात तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. वॉटर इज पोलार अँड ऑइल इज नॉन पोलार. वॉटर पोलार म्हणजे काय म्हणतो, पोलारचा अर्थ काय होतो, वॉटर मॉलिक्यूल इज पोलार मॉलिक्यूल और इथेनॉल मॉलिक्यूल इज अ पोलार मॉलिक्यूल. याचा अर्थ काय होतो, तर पोलारचा अर्थ असं होतो का वॉटर मॉलिक्यूलवरती किंवा इथेनॉल मॉलिक्यूलवरती चार्जेसचं काय झालं जातं, सेपरेशन झालेलं राहतं. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं वॉटर मॉलिक्यूल, सो दिस इज H2O formula.
तर H2O जो आपण फॉर्म्युलातून जो आपण कन्सिडर करतो तेव्हा 1 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल 2 हायड्रोजन मॉलिक्यूल्स. 1 oxygen molecule is present there, 2 hydrogen molecules are present there. So oxygen is more electronegative than hydrogen. What mean by electronegative? So oxygen will attract the electrons from other atoms towards itself. So oxygen, what will oxygen will do? So it will attract electrons which are present on hydrogen towards itself. So there is a generation of slight negative charge on oxygen molecule, while there is a generation of slight positive charge on hydrogen molecule. Now charges are separated. You can easily see that there is a negative charge on oxygen and positive charge on hydrogen. So in this way charges are polarized. Charges are not same on both the poles of the molecules. Charges are polarized. Hence, this molecule is called as a polar molecule. Understand? Polar molecules. This molecule is called as a polar molecule. While non-polar molecules, in non-polar molecule, charges are not separated. Charges separate राहत नाही. तर पोलार मॉलिक्यूलमध्ये चार्जेस काय असतात तुमचे सेपरेट असतात. तर या पोलर मॉलिक्यूलमध्ये जे चार्जेस सेपरेट असतात तसा जर एखादा मॉलिक्यूल असेल त्याला म्हटलं जातं पोलार मॉलिक्यूल, आणि ज्याच्यामध्ये चार्जेस सेपरेट नसतं त्याला म्हटलं जातं नॉन पोलार मॉलिक्यूल. तर पोलार वॉटर इज अ पोलार मॉलिक्यूल. जर एखादा पोलार सबस्टन्स किंवा पोलार सोल्यूट वॉटरमध्ये टाकला तर तो इझिली त्या वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होईल. पण जर नॉन पोलार सोल्यूट वॉटरमध्ये टाकला तर तो डिझॉल्व्ह होणार नाही. हे लक्षात घ्या. नॉन पोलार सोल्यूट वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होणार नाही. आणि ही जी टर्म आहे याला म्हटलं जातं, याला काय टर्म वापरली बघा, लाईक डिझॉल्व्स लाईक. काय म्हटलं आहे? लाईक डिझॉल्व्स लाईक. याचा अर्थ असा होतो का पोलार मॉलिक्यूल पोलार सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह होईल, नॉन पोलार मॉलिक्यूल नॉन पोलार सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह होईल. सिम्पल भाषेत सांगायचं झालं तर तुम्ही कॉलेजमध्ये आल्यानंतर सुरुवातीचे काही दिवस नवीन असताना कोणाबरोबर मैत्री होते तुमची? ज्याच्यासोबत तुमच्याशी मॅच होतो त्याच्याबरोबर तुमची मैत्री होते. ज्याच्यासोबत मॅच होत नाही त्याच्याबरोबर मैत्री होत नाही. सिम्पल आहे. तसंच सोल्यूट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शनच्या बाबतीत पण जर सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटचे स्वभाव मॅच झाले तर दोन्ही एकमेकांमध्ये डिझॉल्व्ह होतील. म्हणजे सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट पोलार असले तर डिझॉल्व्ह होतील, पोलार नसले दोन्ही नॉन पोलार असले तर डिझॉल्व्ह होणार नाही. पण दोघांचे स्वभावच मॅच झाले नाही, एक पोलार आहे दुसरा नॉन पोलार आहे, तर ते डिझॉल्व्ह होणार नाही. हे लक्षात घ्या. सो पोलॅरिटी इज मेन क्रायटेरिया फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्व्हंट. पोलार पोलार डिझॉल्व्स, नॉन पोलार डिझॉल्व्स, पोलार नॉन पोलार विल नॉट डिझॉल्व्ह. अँड फॉर दिस फिनॉमिना द टर्म like dissolves like is used. So all should remember that. तर पोलॅरिटीपेक्षा किंवा पोलॅरिटी सोडून अजून दुसरे काही फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यामुळे सोल्युबिलिटी डिपेंड असते. डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, ॲसिड बेस रिॲक्शन, असोसिएशन, इंटरनल प्रेशर ऑफ सॉल्व्हंट, याच्यावरती पण सोल्युबिलिटी मेकॅनिझम तुमचं डिपेंड असतं. The solubility of solute in water decreases with increase in length of non-polar chains. Straight chain aldehydes, ketone, acids and monohydroxyl alcohols with more than 4 carbons are slightly soluble in water as they cannot form hydrogen bonds with the water. Glycerin, propylene glycol and tartaric acid have relative higher solubility due to a higher number of polar groups. Increased water solubility is observed in compounds with branch atom chains as the non-polar effect reduces. Non-polar solvents like benzene ethers have low dipole moment and dielectric constant, hence they cannot dissolve in polar or ionic solvents. These solvents dissolve non-polar compounds by keeping them in solution by forces like van der Waals forces. For example, non-polar compounds like alkaloidal bases and fatty acids dissolve in benzene, carbon tetrachloride, mineral oil, which are also non-polar. Semipolar solvents like ketone alcohols are intermediate solvents that enhance the polarity of non-polar solvents to increase their miscibility of non-polar and polar liquids. Example, alcohol increase the polarity of benzene, thus making it readily soluble.
propylene glycol enhances mutual solubility of peppermint oil and water. So here you should remember one golden rule, that is like dissolves like. Polar will dissolve polar, non-polar will dissolve non-polar. So in today's lecture we have seen what mean by solubility expressions, qualitative way, quantitative way, what is solute solvent interaction. So three basic steps are there for solute solvent interaction. In first step, solute molecule gets separated from remaining solute molecules. In second step, there is a creation of hole inside the solvent molecule, and in third step there is a formation of bond between solute and solvent molecule. So this is the conclusion of today's lecture. Thank you for hearing.